آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ RSS نے ملک کی مسلسل خدمت کی ہے اور معاشرے کو بااختیار بنایا ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں RSS کی صدی تقریبات میں شرکت کی۔ بھارتی ریزرو بینک نے موجودہ مالی برس کے دوران GDP کی شرح ترقی کے تخمینے کو بڑھا کر 6.8% اور افراط زر کے تخمینے کو گھٹا کر 2.6% کر دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ GST کی شرحوں میں کمی سے دفاعی شعبے میں مزید سرکاری خرید کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ ملک کے مختلف حصوں میں مہانومی منائی جا رہی ہے۔ امریکی سرکار نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان کے درمیان اخراجات سے متعلق بل کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ صدر ٹرمپ نے بڑے پیمانے پر ملازمین کو فارغ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اور کرکٹ میں گوہاٹی میں خواتین کے ICC ورلڈ کپ میں آج سے پہر دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کی 100 سالہ تقریبات میں حصہ لیا۔ ان تقاریب میں RSS کی وراثت، ثقافتی خدمات اور ملک کے اتحاد میں اس کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ RSS ملک کی تعمیر کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج سے 100 سال قبل اس عظیم دن پر RSS کا قیام محض ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک ایسی روایت کا احیا تھا جو ہزاروں سال سے جاری تھی۔ संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। संघ की एक धारा, अनेक धारा तो बनी, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ क्योंकि संगठन का उद्देश्य एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। اس موقع پر وزیر اعظم نے ملک کے تئیں RSS کی خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے ایک خصوصی یادگاری ٹکٹ اور سکہ بھی جاری کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ RSS نے عوام کے درمیان ملک کی تعمیر اور ثقافتی بیداری کے جذبے کو بیدار کیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے رواں مالی سال کے لیے مجموعی گھریلو پیداوار GDP کی شرح نمو کے تخمینے کو تبدیل کر کے 6.8% کر دیا ہے۔ اس نے رواں مالی سال کے لیے افراط زر کی شرح کا تخمینہ بھی 2.6% لگایا ہے جو پہلے کے اندازے سے کم ہے۔ اس سال اگست میں ریزرو بینک آف انڈیا نے مالی سال 2025-26 کے لیے مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح ترقی کی پیشگوئی 6.5% اور افراط زر کی شرح کی پیشگوئی 3.1% کی تھی۔ اسی دوران RBI نے سود شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ RBI کے گورنر سنجے ملہوترا نے آج ممبئی میں رواں مالی سال کی چوتھی 2 ماہی پالیسی جائزے کے دوران یہ اعلان کیا۔ جناب ملہوترا نے کہا کہ RBI نے اپنے ریپو ریٹ کو بغیر کسی تبدیلی کے 5.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی نے اتفاق رائے سے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ RBI کے گورنر نے اس یقین کا اظہار کیا کہ GST کی شرحوں کو معقول بنائے جانے سے کئی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے GST کی شرحوں کو معقول بنائے جانے سے دفاعی شعبے میں ساز و سامان کی سرکاری خرید پر براہ راست اثر پڑے گا۔ انہوں نے شرحوں کو معقول بنائے جانے کو ایک ترقیاتی قدم قرار دیا اور کہا کہ GST کی شرحوں میں کمی ہونے سے زیادہ سرکاری خرید ممکن ہو سکے گی۔ وزیر موصوف آج نئی دلی میں ڈیفنس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ڈے 2025 سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے ملک میں اختراعی ایکو نظام قائم کرنے پر بھی زور دیا تاکہ دفاعی شعبے میں تحقیق اور ترقی پر مبنی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹس کا محکمہ دفاعی بجٹ کے محافظ کے طور پر تحقیق و ترقی سے متعلق رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ محکمہ پینشن اور فلاحی اسکیموں میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की गई फाइनेंशियल एडवाइस The financial advice, audit, accounting and budget management provided by the department on one hand ensures the financial health of defense services and on the other hand it ensures operational readiness. Obviously, it is quite necessary to maintain efficiency and transparency through these entire things. Information technology can play the role of a major enabler for efficiency and transparency. The Defense Accounts Department has always shown readiness to adopt modern approaches like information technology. हमेशा ही अपनी तरफ से तत्परता दिखाई है। वजीर आजम ने मोदी के ऐलान करदा जीएसटी बचत उत्सव से मुआशरे के सभी तबकों को फायदा पहुंच रहा है, जो इस महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ है। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात भारत के बिलवास्ता टैक्स निजाम को सहल बनाए जाने की जानिब एक अहम कदम है। इन इस्लाहात से मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर टैक्स कम हुआ है, जिससे शहरियों को खातिर खा राहत मिली है। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने दस्तकारी के शोबे में टैक्स में खातिर खा कमी की है, जिससे ताजिरों, दस्तकारों और सारिफीन पर माली बोझ कम हुआ है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दुर्गा नौमी मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। दुर्गा नौमी को महानौमी भी कहा जाता है और ये नवरात्रि त्यौहार के खत्म होने से एक दिन पहले 9वें दिन मनाई जाती है। आज अकीदतमंद देवी दुर्गा के 9वीं और हतमी अवतार मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन अकीदतमंद कन्या पूजन जैसी रसूमात अदा करते हैं और आशीर्वाद और खुशहाली के लिए देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आजम ने मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी हुकूमत अवाम की खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र की रोशनी में यकसर तब्दीली और तरक्की के लिए अनथक काम करती रही है। आज इस खुसूसी सीरीज सेवा पर्व में हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे मोदी हुकूमत ने आलमी शराकतदारी को मुस्तहकम किया है और भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत आवाज के तौर पर कायम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आलमी सतह पर भारत की शराकतदारी गैर मामूली बुलंदियों तक पहुंच गई है। मुल्क को आलमी मामलात में एक बाअसर ताकत के तौर पर कायम कर दिया है। आलमी खित्ते जुनूब के साथ भारत की शमूलियत उसके कसीर कुतबी दुनिया और तरक्की पजीर मुल्कों के मजबूत तर आवाज के आज़म को उजागर करती है। भारत का यह नजरिया उस वक्त नुमाया हुआ है जब भारत ने G20 की अपनी सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल करने पर जोर दिया और कोविड-19 वबा के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए दीगर मुल्कों की मदद की। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। भारत की कसीर जहती शराकतदारी के मरकज में कौमी मफादात और स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी का नजरिया मौजूद है। अमरीकी सरकार ने तकरीबन 7 साल में पहली बार आज बाज़ाब्ता तौर पर शटडाउन कर दिया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पार्लियामेंट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अरकान के दरमियान अखराजात से मुताल्लिक बिल के बारे में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। डेमोक्रेटिक अरकान का कहना है कि हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक रियायतें दी जाएं तभी वो बिल की हिमायत करेंगे। इस शटडाउन के नतीजे में आर्जी तौर पर कुछ सरकारी खिदमात और लाखों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक जाएंगी। क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी वर्ल्ड कप में आज से पहर इंदौर में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरएसएस ने मुल्क की मुसलसल खिदमत की है और मुआशरे को बाइख्तियार बनाया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में आरएसएस की सदी तकरीबात में शिरकत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली बरस के दौरान जीडीपी की शरह तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 6.8% और इफरात ज़र के तखमीने को घटाकर 2.6% कर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जीएसटी की शरहों में कमी से दिफाई शोबे में मजीद सरकारी खरीद के लिए राह हमवार होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में महानौमी मनाई जा रही है। अमरीकी सरकार ने शटडाउन कर दिया है क्योंकि पार्लियामेंट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अरकान के दरमियान अखराजात से मुताल्लिक बिल के बारे में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी वर्ल्ड कप में आज से पहर इंदौर में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।